શ્રાવણ સુદ પૂનમના નિમિત્તે મંદિરોમાં ભક્તોની ભીડ જામી છે। પવિત્ર શ્રાવણ માસની પૂર્ણિમાના પર્વ પર ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા ભક્તો ઉમટ્યા। યાત્રાધામ દ્વારકામાં આજ રોજ બળેવ પૂર્ણિમા પર્વ પર ગોમતી નદીમાં હજારો ભાવિકોએ સ્નાન કરી ધન્યતા અનુભવી। વર્ષોની પરંપરા મુજબ ગુગડી બ્રાહ્મણ દ્વારા આજે બળેવ પૂર્ણિમાના પાવન તહેવાર પર પંડિત દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર દેહ શુદ્ધિકરણ અને ગોમતી સ્નાન કરાયું। બોટાદના જગ વિખ્યાત સાળંગપુર હનુમાનજી મંદિરમાં ભક્તોએ મોકલેલ રાખડીઓનો કરાયો અદ્ભુત શણગાર। દેશ વિદેશથી મોકલવામાં આવેલી નિત નવીન રાખડીઓ દાદાને અર્પણ કરાઈ હતી। સાથોસાથ સેંકડો પત્રો પણ તેમની સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યા। અમેરિકા, યુકે, ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા સહિત ભારતભરમાંથી 35,000થી વધુ રાખડીઓ અને પત્રો દાદાને પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા। તદુપરાંત હનુમાન દાદાને વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો। तो मंदिरना शास्त्री स्वामीए राखड़ीओनो शणगार करी तमाम भक्तों द्वारा मोकलाયેલ राखड़ीओ अने पत्रों द्वारा जे भाव व्यक्त कर्यो अने लागणी दर्शावी ते तमामनी मनोकामना पूर्ण थाय तेवी प्रार्थना पण करी हती। आटलो थप्पो तो पत्रोनो छे। ए बधा ज पत्रो आजे अमे दादाने अर्पण कर्या। दादाने मैं प्रार्थना करी जाते बेसीने त्यां के हनुमान दादा एक एक जे राखड़ी आई है एक एक श्रद्धा भक्ति ने विश्वास वाला भक्तोए अर्पण करी है। आ एक एक पत्र है एमां प्रार्थना है। आ बधानी प्रार्थना सांभळजो, वांचजो अने जेने जेने श्रद्धा ने भावथी तमने आ राखड़ी अर्पण करी है ए बधानी रक्षा करजो, एनी हारे रहेजो। आज श्रावणी पूनम है त्यारे अंबाजी में भक्तों की भीड़ उमटी। आज श्रावण पूनम और रक्षाबंधन बंने साथे होवाथी वहेली सवारे भक्तों माताजीना दर्शने उमटी पड्या। अंबाजी मंदिर ने फूलों थी शणगारवामां आव्युं। विशेष करीने आज मोटी संख्या में बहनों माताजीना दर्शने आवती होय छे अने बहनोए भाईओ माटे मंगल कामना पण करी। आजे भद्रा नक्षत्र छे माटे सवारे बहनोए माताजीना दर्शन कर्या अने बपोर बाद भाईने राखड़ी बांधशे। तो मां अंबाना द्वारे तमाम भक्तों उमटी पड्या। रक्षाबंधननो दिवस छे, पूर्णिमानो दिवस छे अने बंनेना संगमना अद्भुत अवसरे भक्तों उमट्या छे। बहनों खास करीने आवती होय छे अने पोताना भाईनी लांबी उमर माटे अने तेना दीर्घायु माटे प्रार्थना करती होय छे। श्रावणना त्रीजा सोमवारे सोमनाथ महादेवना दर्शन माटे भक्तोनुं घोड़ापूर उमट्युं। आज पूनम उपरांत रक्षाबंधन होवाथी सोमनाथ दादाना दर्शन माटे भक्तोनी भारे भीड़ उमटी। परोढीए 4 वाग्याथी सोमनाथ महादेवना दर्शन माटे मोटी संख्यामां भक्तोनी भारे भीड़ उमटी पड़ी। हजारों भक्तो वहेली सवारथी ज महादेवना दर्शन माटे उभा रहीने मंदिरमां हर हर महादेवनो जयघोष बोलावता नजरे पड्या। पवित्र श्रावण मास निमित्ते नर्मदा में धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत थई छे। अहीना शिवालयों चिंतामणी पार्थेश्वर शिवलिंगनी पूजानुं विशेष महत्व रह्युं छे। नांदोदना जीतनगर नंदिकेश्वर महादेवना मंदिरे 1.25 लाख चिंतामणी पार्थेश्वरना शिवलिंग बनाववानुं कार्य वेदोक्त अने मंत्रोक्त रीते शरू करायुं। 500 वर्ष जूना पौराणिक मंदिरे श्रावण मासे पार्थेश्वर शिवलिंगनी पूजानुं धार्मिक विशेष महत्व छे अने यजमानो पोतानी इच्छा पूर्ति थता आ पूजन करावता होय छे। जेमां शिव उपासक अने कर्मकांडी ब्राह्मण शुद्ध माटीमांथी नाना नाना शिवलिंगो बनावीने तेनी पूजा अर्चना कर्या पछी एनुं विसर्जन करे छे। आ विधिमां शिव भक्तो पार्थेश्वर पासे बेसीने पोताना संकल्पो करे छे अने मनोवांछित फळ मेळवे छे। पार्थेश्वर शिवलिंगनुं विसर्जन मासने अंते करवामां आवे छे अने पार्थेश्वर पूजन करनार તેમજ भक्त समुदाय वरघोड़ा रूपे विसर्जननी क्रियामां जोडाय छे। श्रावण मास दरमियान आखा महीना में अहींया 1.25 लाख पार्थेश्वर लिंग की पूजा करवामां आवे छे। दररोजे 4.5 થી 5,000 लिंग बनाववामां आवे छे। अहींया बाजुना तळावमांथी अभिमंत्रित करेली माटी रोज लाववामां आवे छे अने ए माटीने सवारे 4 वाग्याथी एमांथी लिंग बनाववामां आवे छे अने दरेक वार प्रमाणे एनुं यंत्र तैयार करी एनी पूजा करवामां आवे छे। आमां अहींया गाड़ी सोमवारे नागपासनुं यंत्र, मंगळवारे मंगळनुं यंत्र, बुधवारे कश्यप यंत्र, गुरुवारे पद्म यंत्र, शुक्रवारे तारा यंत्र, शनिवारे धनुष यंत्र और रविवारे सूर्य यंत्र आम यंत्र बनावी अने सांज सुधी आखुं यंत्र निर्माण थाय एटले पछी एनी विधिवत पूजा अने अभिषेक करी सांजे आरती बाद एने विसर्जित करवामां आवे। एम रोजनो क्रम आ चालू होय छे। के बाद इसका हर रोज का यंत्र होता है। यंत्र बना करके फिर शाम को इनकी पूजा होती है। पूरा षोडशोपचार
पंचामृत से पूरा स्नान, फिर अभिषेक, फिर पूरी पूजा हो करके फिर शाम को इनकी आरती हो करके फिर भगवान को फूल करते हैं। और यजमान किसी भी भावनाओं से लेकर के ये पूजन अनुष्ठान करवाता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और यजमान कोई भी मनोकामना हो तो उसकी पूर्ण होती है। અહીં આવ્યા પછી જે મગજની શાંતિ મળતી હોય છે ને એ એનું વર્ણન થઈ શકે જ નહીં. એટલે આ વર્ષોથી મારો આવો અનુભવ છે અને અમારી જ્ઞાતિના લોકોનો ખૂબ સારો સહકાર છે. અમે પાર્થેશ્વરના દર્શન કરવા માટે અમારી જ્ઞાતિના તરફથી જ બેસાડવામાં આવે છે. આ વખતે એક જ છે, દર વખતે બે હોય છે, પણ આ વખતે એક જ છે. કોઈ યજમાન ના મળે તો ટ્રસ્ટ તરફથી પાર્થેશ્વરની પૂજા કરવામાં આવતી હોય છે. મહેસાણાના ઊંઝામાં ઉમિયાધામમાં પૂનમ અને રક્ષાબંધનને લઈ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી. સવારથી દૂર દૂરથી ભક્તો માં ઉમિયાના દર્શનાર્થે ઉમટ્યા. માં ઉમિયાના દર્શન માટે ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી. માં ઉમિયા કડવા પાટીદારોના કુળદેવી છે. ચાર અલગ અલગ મંદિરોના દ્રશ્યો તમને દર્શાવી રહ્યા છીએ. સોમનાથમાં ભગવાન સોમનાથ દાદાને દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભીડ ઉમટી. સાળંગપુર હનુમાન દાદાના દર્શન માટે પણ ભક્તો લાખોની સંખ્યામાં આજે પહોંચવાનું આયોજન કરાયું છે. માં ઉમિયાના ધામમાં પણ ભક્તો ભાવિકો ઉમટી પડ્યા છે અને અંબાજીમાં બહેનો ખાસ કરીને મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળી. આજે રક્ષાબંધનના પાવન પર્વ પર પોતાના ભાઈ માટે પ્રાર્થના કરતી નજરે પડી. પૂનમ અને રક્ષાબંધનનો આ સંયોગ અને એવામાં મંદિરોમાં ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી છે. શુભ દિવસ છે આજનો અને શ્રાવણ માસ પણ ચાલી રહ્યો છે. સોમવારનો દિવસ છે એટલે ભક્તો ભગવાનના દર્શનાર્થે પહોંચી ચૂક્યા છે અને જે અદ્ભુત અવિસ્મરણીય લાગણીઓનો અહેસાસ તેમને થઈ રહ્યો છે. રક્ષાબંધનના પવિત્ર દિવસે પણ રાજકોટ અગ્નિકાંડ કેસમાં ભ્રષ્ટાચારના આરોપમાં પકડાયેલો એમડી સાગઠિયા નથી સુધર્યો. રાજકોટની મધ્યસ્થ જેલમાં કેદીઓ દ્વારા રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરાઈ હતી, જેમાં ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડના મુખ્ય આરોપી એમડી સાગઠિયાને બહેનોએ રાખડી બાંધવા પહોંચી હતી. જોકે જેલમાં એમડી સાગઠિયાની બહેને રાખડી બાંધતી વખતે સાગઠિયાના હાથમાં ચિઠ્ઠી આપી, પરંતુ પોલીસની નજર પડતા સાગઠિયાએ તુરંત જ ચિઠ્ઠી પાછી આપી દીધી. ત્યારે ચિઠ્ઠીનું રહસ્ય ઘેરાયું છે. આખરે આ ચિઠ્ઠીમાં એવું તે શું હતું કે પોલીસની નજર પડતા ચિઠ્ઠી બહેનને પાછી લેવી પડી. ટીઆરપી અગ્નિકાંડ કેસનો આરોપી જેના પેંતરા જુઓ. બહેન તેને રાખડી બાંધવા માટે આવી અને ત્યારબાદ એક ચિઠ્ઠી આપી. પોલીસની નજર પડી તો એ ચિઠ્ઠી તુરંત જ પોતાની બહેનને પરત કરી લીધી. જેલમાં બેઠા બેઠા પણ તેના જે આ કાવતરા છે તે હજુ પણ બંધ થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા. કઈ રીતે રક્ષાબંધનની ઉજવણી થઈ અને તેમાં તેની બહેન તેને રાખડી બાંધવા પહોંચી અને આ ચિઠ્ઠીનું રહસ્ય હવે ઘેરાયું છે, કારણ કે આ ચિઠ્ઠી બહેને આપી અને ત્યારબાદ પોલીસની નજર પડતા જ તે ચિઠ્ઠીને પાછી જ તેને સાગઠિયાએ પોતાની બહેનને આપી દીધી. પોલીસના જે કર્મચારી હતા તેમણે લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેણે પોલીસ કર્મચારીને તે ચિઠ્ઠી ના આપી અને પોતાની બહેનને પરત કરી લીધી. સંવાદદાતા હાર્દિક જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. હાર્દિક, રક્ષાબંધનના પર્વની ઉજવણી વચ્ચે સાગઠિયાનો આ વિડીયો, આ ચિઠ્ઠીનું રહસ્ય શું છે? ચોક્કસથી દીપા, જે છે આજે રક્ષાબંધનની ઉજવણી જે છે રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાં થતી હતી અને કેદીઓ ભાઈઓ છે તે તેમની બહેનો છે તેમની પાસે રાખડી બંધાવતા હતા. ત્યારે જે રાજકોટના મહાનગરપાલિકાના પૂર્વ ટાઉન પ્લાનર છે એમડી સાગઠિયા, તેમને પણ તેમની બે બહેનો રાખડી બાંધવા પહોંચી હતી. જો કે આ સમયે પહેલા બહેનોએ જે છે એ ઓવારણા લીધા હતા, રાખડી બાંધી હતી ને પછી ધીમેકથી પોતાના ભાઈને હાથમાં જે છે એમડી સાગઠિયાના હાથમાં ચિઠ્ઠી સોંપી હતી. જો કે આ સમયે જે તાત્કાલિક પોલીસની નજર પડતા તેમને એ ચિઠ્ઠી જૂઠવી લીધી હતી અને તેમની બહેનને પરત આપી દીધી હતી. પરંતુ સૌથી મોટી બાબત એ સામે આવી રહી છે કે ચિઠ્ઠીમાં શું હતું. તેમની બહેનો છે તે તેમના ભાઈને એવો કયો મેસેજ આપવા માંગતી હતી કે જે બોલીને નહીં પરંતુ લખીને આપવા માંગતી હતી. ત્યારે હાલ જે છે સમગ્ર વિવાદ છે તે ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. જો કદાચ પોલીસની સતર્ક ન હોત તો કદાચ જે એમની બહેનો જે તેમને મેસેજ પહોંચાડવા માંગતી હતી તે મેસેજ પણ પહોંચી ગયો હોત. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આજે રક્ષાબંધનના પર્વ પર પણ એમડી સાગઠિયાની હરકતો છે તે સામે આવી છે. ત્યારે જે છે એમડી સાગઠિયાને લઈને પણ જે છે આ મામલે કદાચ પૂછપરછ સ્થાનિક જે છે જેલ પ્રશાસન કરી શકે છે. આગામી સમયમાં તેમને જે કોઈ વસ્તુ મોકલવામાં આવે છે તેમના પર પણ જે છે એ જેલ તંત્ર વધુ નજર રાખી શકે છે. જી દીપા. આભાર હાર્દિક, જાણકારી આપવા માટે.